सतनाम श्री वाहेगुरु। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। नाम दियां वड्याइयां सब तेरे नाम दियां वड्याइयां। नाम दियां वड्याइयां सब तेरे नाम दियां वड्याइयां। सब तेरे नाम दियां वड्याइयां। नाम दियां वड्याइयां सब तेरे नाम दियां वड्याइयां। सब तेरे नाम दियां वड्याइयां। नाम दियां वड्याइयां सब तेरे नाम दियां वड्याइयां। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। कोल रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल। रखी चरना दे कोल।
चरना दे कोल तेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया रखी चरना दे कोल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी साडा मान तान माणिया दा तू ही है साडा मान तान माणिया दा तू ही है होर कोई नहीं हो आसरा साडा मान तान माणिया दा तू ही है होर कोई नहीं हो आसरा साडा मान तान माणिया दा तू ही है कोई नहीं हो आसरा परम सम्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के गुरु महाराज जी नूं सीस झुका के आपो अपनी रसना सफल करो। सब माई भाई प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी विच नगर ढाबा हनुमानगढ़ जिले का इत्थे आपां नूं हाजरी भरन का समा प्राप्त होया है।
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जिन्नी भी बाणी है इनू सुन के ਜਾਂ पढ़ के अपना जीवन उदां दा बनाउणा है जिहे जिहा गुरबाणी विच गुण दसे। जिहड़ा गुरमत अनुसार गुरबाणी अनुसार चलदा है उसका संसारिक जीवन भी सफल ते रहिंदी दुनिया तक ओदी जय जयकार होनी है। चाहुंदे आपां सारे ही आ भी साडा सत्कार होवे, पर कुछ काम ने जिन्हां दे करन नाल मान तान सत्कार वधदा है। कुछ कर्म वो ने जिन्हां दे करन नाल बनिया होया मान तान इज्जत भी खोई जाती है। कुछ गलतियां वो है जिन्हां दी माफ़ी मिल जाती है, पर कुछ वो भी है जिन्हां दी माफ़ी नहीं मिलती, रब भी नहीं बख्शदा गुरमुख। वो की है वो सानू फिर गुरु तो पूछना पैना है, ते गुरु तां दसू जे आप पूरा होवे। जिहड़ा खुद ही अधूरा है उन्हें अधूरी गल करनी है, तो पढ़न सुनने वाले भी अधूरे रह जाएंगे। तो महाराज सच्चे पातशाह ने साडे ते किरपा कीती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सानू पूरे गुरु दे लड़ ला के गए। पूरे गुरु ने हुण दे समय धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इन्हां ने सानू जन्म तो लैके मरण तक दा सारा ही हाल दस्सिया है। ते मैं ये भी बेनती करां वाले वेद ग्रंथ शास्त्र सिमरतियां पढ़न की लोड़ नहीं। जे गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ के समझ लीए आखो सतनाम। क्योंकि जिहड़ियां भी विचारां गुरु ग्रंथ साहिब विच ने ओह पिछे तो ला के जिन्ने भी ग्रंथ सी शास्त्र सी वेद सी उन्हां नूं सोध के दसियां गुरु। माफ़ी दिओ मैं किसी दे मन नूं ठेस नहीं पहुँचाउणी। कई ग्रंथ उन्होंने भी लिखे जिहड़े आप दे जीवन सही नहीं सी गुरु। उन्होंने अपने मुताबिक विचारां लिखतियां। हुण कई बारी हुंदा है अपने नाल कोई अन्याय हो जे धक्का हो जे, मान लो रौला पै गया, ना तो आपां कोई ओहड़ पोहड़ कीता सरकारी दरबारे पहुँच कीती, जे कर भी लईए असी हार जाइए। कई बारी हुंदा ना बंदा सही हुंदा है, वकीलों के धक्के जदों चढ़दा है प्रूफ पूरे ना होने करके सच्चे बंदे हार भी जाते कई बारी। ते आपां की कहांगे भी छड्डो जी इंसाफ नहीं मिलता, अदालतां झूठियां, क्यों धक्का हो गया साडे नाल। पर जिन्हां नूं इंसाफ मिल जे वो कहू नहीं अदालत झूठी नहीं हुंदी, जे पूरे प्रूफ दिते हुंदे जित तेरी होनी सी। ते हुण तुहानूं पता ही है, ये भी कह दिया तुसीं सियाणे बैठे हो, सानू अदालतां ते विश्वास करना ही पैंदा। गुरु कानून है जिहड़ा जे सही तरीके नाल फैसला दे दे तां बंदे दी जिड्डी मर्जी पहुँच होवे एक ना एक दिन उन्होंने सज़ा भुगतनी पैंदी हुई है गुरु। पर जिहड़ी बेनती कर रहे हैं साडे नाल धक्का हो जे आपां कहांगे भी गलत है। इस तरह कईयां दा आपदा जीवन गलत सी, उन्होंने ग्रंथ भी उदां दे लिखते
पर साडे गुरुआं ने की कीता है, पिछला जिन्ना भी इतिहास लिखिया सी उन्होंने पढ़िया ते सुनिया, विचार कीती, फिर सोध के दसिया। पढ़ते हो ना, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। गुरु महाराज कहते छीए शास्त्र 27 सिमरतियां, चारे वेद ते दुनिया भर दियां पोथियां की कहदियां भला, नाम बिना सब कूर गाली होशियां। कहते वाहिगुरु दे नाम जपे तो बिना जिन्ना मर्जी कुछ करी चल, सब कुछ झूठ है, आखो सतनाम। ते जेड़ियां आप भजन ना करया होवे, दूजियां नूं गल्लां दसी जाइए, आप मेहनत ना कीती होवे, दूजियां नूं कही जाइए, वो गल्लां होशियां हुंदियां गुरमुख। ते अपने गुरुआं ने जो सानू कहा वो आप करके भी वेख्या, आखो सतनाम। जे गुरु अमरदास जी ने कहा ना कि सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, पहला आप सेवा कीती गुरमुखो। जे गुरु नानक साहब ने सानू कहा कि नाम जपो भजन करो, आप भी सिमरन कीता गुरमुख। एक बारी बेई नदी च खड़े, गल गल तक पानी हथ जोड़िया होया ते वाहिगुरु वाहिगुरु जपी जाते। भाई बाला जी ने पूछ लिया, कहते महाराज तुसी तां खुद निरंकार हो, थोनू की लोड़ है सिमरन करन दी। धन गुरु नानक पातशाह कहते असी आप कमाई करांगे, आप सिमरन करांगे, ताही दूजियां नूं पूरने पावांगे। ये सिमरन का ही प्रताप है जिदे करके मैनू दुनिया निरंकार कहती है, आखो सतनाम। हुण कोई बंदा ग्रंथ पढ़दा पढ़दा, गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़दा पढ़दा अपना जीवन भी उदा ही बना ले, ते देखने वाला कहंदा ये है ग्रंथी। ग्रंथी का मतलब हुंदा भी ये ग्रंथ ही बन गया। पर मैनू माफ करियो, कई ग्रंथी चंगे ने, असी प्रबंधक उन्हां दा साथ ना दे सके, उन्हां नूं संभालिया नहीं, ते गुरु घर की सेवा छड्ड के कईयां ने होर कारज करने शुरू कर दिते। वो भी हैगे ते प्रबंधकां नूं बेनतियां करी दियां, जिहड़े चंगे सूझवान बुलारे है, चंगे ग्रंथी सिंह है, उन्हां दी कदर वध तो वध करनी। ते बाकी भाई ग्रंथी सिंघां नूं भी प्रचारकां रागियां नूं ढाडियां नूं बेनतियां करी दियां कि आपां, क्योंकि मैं भी विचों ही हाँ, आपां भी उहे जिहा कर्म ना करिए जिहदे करके आम पब्लिक दा साडे तो भरोसा टुटे गुरु। क्योंकि हुण वेखदे ही हो किन्ना कुछ हो ही जांदा है, अखबारां विच, टैलीविजनां विच, फोनां च सब कुछ देखदे हो। इस दुनिया ते कोई भी अंत नहीं हुंदे, इक्को जे सुभाअ दे जी जंत नहीं, सारे ठग भी नहीं ते सारे संत नहीं। कई धर्म की कमाई लेखे लाई जाते है, कई मकर फरेब नाल खाई जाते हैं। जे चाहुंदे हैं ना भी साडी जय जयकार होवे तां याद रखियो दुख भी आउणगे, सुख भी आउणगे। कई बारी निंदिया भी हुंदी है, कई बारी शोभा भी हुंदी है। जो भी होवे आपां अपने गुरु तो नहीं टुटना, आखो सतनाम। जो गुरु महाराज ने दसिया उहदे मुताबिक जिउणा है। जिवें एक बारी महाराजा रणजीत सिंह जंग नूं जाना सी ते अरदास कराउण चले गए गुरु, ते ग्रंथी सिंह नूं कहंदे बाबा जी अरदास कर दिओ, गुरु साहब किरपा करन मैं जंग जित जा। बाबा जी ने अरदास करती,
जंग जित गए, मुड़दे हुए फिर उत्थे ही आ गए। आके कहंदे बाबा जी ग्रंथी सिंह जी जंग जित गए, आप जय जयकार हो गई, जे थोनू कोई लोड़ होवे तो मैनू दस्सिओ। थोनू पता ही है मैं महाराजा रणजीत सिंह हाँ, मेरे दर तो भी कोई खाली नहीं मुड़दा। तो ग्रंथी सिंह कहंदे राजिया नठ जा इत्थों, काहदा खौमा करी जाना, कुछ दिन पहला तो भिखारी बन के आया सी, हुण राजा बन बैठा, मैनू लोड़ नहीं। जे मैं तेरी खातर गुरु मूहरों अरदास करके तेरी जित मंग सकदा, मैनू लोड़ होई मैं गुरु महाराज मूहरे ही अरदास कर लूँ। आखो सतनाम। हुण ये कथा तो समझिओ भी ये ना होवे भी जे असी जित गए जय जयकार होगी मुड़ के बड़े बन के हों मैं कर बैठी हो। चाहे मित्र दोस्त ने, चाहे माँ बाप है, चाहे गुरु है, संत महापुरख है, जिन्हों ने सानू इत्थों तक पहुँचाया वड्डे कीता है, उन्होंने मूहरे काहदा वड्डपना गुरु, निमरता च ही रहना चाहिए। ते गल कर रहा सा गुरु ग्रंथ साहिब दी। हुण है कलयुग दा समा, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अनुसार जिंदगी जिउणी है, भला हो जाऊगा भाई। ते जिहड़ा गुरु साहब तो बिना जिउंदा है, भजन नहीं करता, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, जैनी है, बोधी है, ईसाई है, जिहड़ा अपने धर्म के असूलों मुताबिक नहीं चलता, सिमरन नहीं करता, ते महाराज कहंदे ओदा जिउना ही तिरकार है। आखो सतनाम। लो पढ़ी लईए बचन, जिउना तिरकार है, सतगुर दे बाज प्यारे, जिउना तिरकार है, सतगुर दे बाज प्यारे, 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 जिउना तिरकार है, सतगुर दे बाज प्यारे, जिउना तिरकार है, सतगुर दे बाज प्यारे, सतगुरु दे बाज, गुरु तो बिना सिमरन तो बिना भाई जिउना तिरकार है। आखो सतनाम। खोज करनी ही पैंदी है गुरमुखो, कोई माया पिछे भजिया फिरदा है, कोई राज भाग की खातर भजिया फिरदा है, कोई परिवार की खातर भजिया फिरदा है, कोई अपने सुखां की खातर भजिया फिरदा है। ठीक है मेहनत करो, पर जे किते नाल नाल सिमरन हो जाए फिर तो बाकी काम भी सफल है। ते जे तेरे विच दया है नहीं,
ਪੁੰਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਗਰਭ ਹਿਰਖਿਰੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 4 5 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲ ਜੇ ਉਦੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਕਰ। ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਦੇਹ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਗੱਲ ਸਭ ਦੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਣੋਂ ਘਟ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਜਿਉਈਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆ ਜੀਵਨ ਭੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਜਿਉ ਲੈ, ਕਈ 100 ਸਾਲ ਜਿਉ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ। ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊ ਮੈਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਅੱਲਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਵੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖਣਾ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਜੋਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ? ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ?
हर कोई चाहुंदा मैं मालिक होवां, मेरा हुक्म चले। ते तुहानूं मैं भी बेनती करनी चाहुंदा, मालिक बनन बारे सोचिया करो। हुण दुख उदों हुंदा है जिद्दे तो जवाक पढ़न लग जांदा है ना, उदे तो सोचते हैं भी ये पढ़ के कोई नौकरी ते लग जे। जिन्ना चिर साडियां पढ़ाइयां ये सोच के करांगे भी सानू नौकरी मिले, उन्ना चिर असीं नौकरी रहांगे। गुरु कुछ अपना आप करके मालिक भी बनना सीखो। ते नौकरां दा तुहानूं पता ही है, फिर जिहड़ा भी मालिक हुक्म करू वो मनना ही पैंदा। गुरु असीं अकाल पुरख मालिक दे हुक्म विच रहना है। गुरु महाराज का नाम जपांगे, धर्म करांगे, फिर दर दर ते मंगण की लोड़ नहीं, सारी दुनिया साडे अगे झुक जू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर जेड़ा भी कारण करना है वो ये सोच के नहीं करना भी असीं दूजिਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ है। साडे गुरुआं ने, भगतां ने, संतां महापुरखां ने जेड़े भी कारज कीते ਉਹਦਾ मकसद किसी ਨੂੰ नीवां दिखाउणा नहीं सी। गुरु वो तो सगों दूजिਆਂ ਨੂੰ भी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह मिले औरंगजेब ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ राजन क्यों जुल्म करदा? वो कहंदा जी मैं चाहुंदा सारे मुसलमान होण। महाराज कहंदे फिर प्यार नाल समझा लै। कहंदा मनदे ही नहीं। तां मैं सौं खाधी है भी 1.25 मन जंजू ला के हिंदुआं दे फिर रोटी खाऊं। कहना सुनना सौखा, 1.25 मन जंजू लाउणा किते सौखा? गुरु किसे हिंदू ब्राह्मण दा जनेऊ सुनियार दी सिउना तोलन वाली कंडी ते तोल के वेखियो, ਉਹਦਾ वजन हुंदा 1 मासा। की कहना मेरे अर्गे दी मैल मूल लग के भोरा भार वध जे, नहीं तो 1 मासे का ही वजन हुंदा। 1 मासे की चीज़ ते 50 किलो इकट्ठी करनी सौखी पई है। गुरु की पता किन्ने के हिंदू वढ़दा हो। महाराज कहंदे धर्म इदां नहीं वाधे हुंदे, पर वो अपनी आदत तो मजबूर सी। गुरु तेग बहादुर जी नूं कहंदा है, कहंदा तुसीं दूजियां दी छड्डो, आपदी सोचो। ये हिंदू मैनू कह के गए आ भी जे गुरु तेग बहादुर नूं मुसलमान बना ले, असीं सारे उन्हां मगर मुसलमान बन जांगे। जे उन्हां नूं ना बना सकिया फिर साडे ते जुल्म ना करी। मैं उन्हां नूं हां करती, कहंदा हुण थोनू मुसलमान बनाउणा, इस्लाम कबूल कर लो। महाराज कहंदे नहीं, जिवें तैनू अपना धर्म प्यारा है, सानू अपना प्यारा है। सब नूं आपो अपने धर्म च रहण दे। मन्निए ही नहीं, फिर तुहानू पता है लालच भी दिते, तसीहे भी दिते। गुरु दे प्यारे सिख भाई दयाला जी नूं देग च उबालिया है, भाई मती दास, भाई सती दास, इन्हां नूं भी अनेकां तसीहे दिते। सती दास जी नूं रूह दे विच लपेट के साड़ दिता गया। मती दास नूं जिउंदे नूं ही आरे नाल चीर दिता गया। बाद विच गुरु तेग बहादुर जी दा सीस धड़ नालों अलग कीता। किड्डा वड्डा जुल्म कीता है। पर अज देख लो फिर औरंगजेब दा कोई नाम निशान नहीं हैगा। ते गुरुआं नूं रोज मत्थे टिकदे आ। आखो सतनाम। मौत तां उन्हां नूं भी आई, पर मौत विच फर्क है। साडे गुरुआं ने भी साडी आज़ादी वास्ते कुर्बानियां कीतियां। जे किते औरंगजेब रह जांदा, तुसीं सोचिया किते साडा बनना की सी? गुरु वो तो चलो गई आई गल, होने वालियां वल देख लो। वोटां पा के अपने भले की खातर जिन्हां नूं असीं उच्चे उच्चे अहुदियां ते पहुँचाया है, ते हुण हाल की है मैं इस पासे जांदा नहीं हुंदा, सब जाणदे हो। पर दुख उदों हुंदा भी जदों हर वर्ग ही दुखी होवे। गुरु ना इत्थे जिमींदार किसान सुखी, ना व्यापारी सुखी, ना दिहाड़ीदार सुखी। बंदियां दी तां गल छड्डो, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी नहीं बख्शिया। गुरु
किते गीता, किते बाइबल, किते कुरान, किन्नियां बेअदबियां होई जांदियां गुरमुख। ये तां है साडा हेठां तो ला के उपर तक सिस्टम गंद लग्या गुरमुख। दुख हुंदा भी है गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दियां धोतियां बोदियां बचाउण दी खातर तुसीं कुर्बानियां कीतियां, अज उही साडियां पग्गां रोली जांदे। जावांगे किधर गुरमुख? ते बाबा फरीद जी इसे करके कहंदे जे गुलामी रखनी है साडे ते मालका, फिर इदू तां मरे ही चंगे, असीं नहीं जिउणा। जे तू ये वह रख सी जियो शरीर हो ले, साडे ते किरपा कर। एक बारी बाबा फरीद जी जंगल दे विच गए, भगती करी जाण गुरु। तुहानूं पता है 24 साल बाबा फरीद जी ने जंगलां 'च तपस्या कीती। सियाल दी रुੱਤ, धुंद बड़ी, एक लत्त दे भार खड़े, हत्थ 'च फड़ी माला ते अल्लाह अल्लाह जपी जाते। ऐ सुन्न हो गया शरीर। एक लोहार आया, ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਲਓ ਸੁਣੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੰਦ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਘੜਾ ਵੜ ਕੇ ਸਰ ਲੋਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਤਾ ਘੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਲੋੜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਭਰਾਵਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕੁਹਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ 8-10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਚਰ ਖੜਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਲੱਕੜ। ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰੀ, ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਫਰੀਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੁਹਾੜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਗਿਆਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ, ਭਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ, ਭਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਭਾਲ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ, ਭਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਾ
ਦੇਖੀ ਮਾਰ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮਾਰ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਅੱਗੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਲੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਂਗੂ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਮੁਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਮਿਲ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਸੋਈ ਨਰ ਕੱਚਾ। ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ, ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸੁਆ, ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪਕਾਰੀ ਧਾਹਾ, ਉੱਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਲ ਸੱਦੇ ਹੋ ਕਾਵ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਲੈ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਆਈ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਆਈ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਆਈ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਆਈ, ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਸੰਭਲੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਵਾਨੀ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਵੀ ਜੋ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 7ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ
ਵੀ ਵਾਲ ਤਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਲਈ ਫਿਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ। ਤੇ 9ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। 10ਵੀਂ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੜੀ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਆ ਵੇਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਅਗਲਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਰੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੂਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੂਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਟਾ ਪਿਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿਆਪ ਸਨ, ਝੋਟਾ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਰੂ ਮਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਵਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਚੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਛਿੜ ਕੇ ਲੰਘਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਐਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇੱਛਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾਤੀ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਕਈ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ, ਬੁਲਾ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ। ਹੱਸ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਹੇਂਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਦਾਗ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾੜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨੇ ਮਾੜੀ ਵਾਸਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪੂਛ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋ, ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੁੱਕਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਾਸ ਗਮਾਵੇ ਛੱਤ ਸਿਰ, ਭੋਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ। ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਸੀ। ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਅੱਗੇ ਭੱਟ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਤੇ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਭੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਨ ਮਹਿ, ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੀ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰੇ ਦੇ ਪੀ ਗਏ। ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਵਣਜ ਕੀਤਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਖਿੱਥੜ ਵੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦੋ ਰਕਾਈ ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਘ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਧੂ ਖਫਣੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਫਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਂਕੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਐ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਆ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਪਾਟ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਉਂ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਆ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਟਾਂਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੋਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖੋ।
ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੇਖ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਫਰੀਦਾ ਦੂਹ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਫਰੀਦਾ ਦੋਹ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਨੈਣਾ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਪਵਨ ਰੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਜਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖੋ ਕਪਾਹੈ ਜੇਥੀਆ ਜੇ ਸਿਰਥੀਆ ਤਿਲਾਹਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਪਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਜਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਦੇ ਅਰ ਕਾਗਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਮਾਦ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਦੇ ਦੇਖ, ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਚਦੀ ਅੱਗ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੇਰੀ ਜਾਤ
ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੋਤ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਹੁਦੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਸਭ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਵਣ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਐ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਹਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਠਾਣੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਜਵਾਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈ ਸੀ, ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੌਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਊ ਆ ਜੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ